हाँ जी, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी मजे की खबर मेरी नजर तल लंघी। फ्रांस 24 की खबर है। साइबर बुलिंग फ्रांस इज फर्स्ट लेडी ब्रिगिटे माकरॉन फ्रांस के ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿਣ ਉਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ? 8 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ टट्टू वो बह के लगे होते हैं जनाब, हमारा तो राइट है, हम आर्मी को थोड़ी बुरा कह रहे हैं, हम तो एक बंदे के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो आसिम मुनीर के खिलाफ बात कर रहे हैं, आर्मी के सरबराह के खिलाफ बात कर रहे हैं। साडे दीन विच भी आंदा है कि जनाब अपने वालिदैन नूं बुजुर्गां नूं उफ तक ना कहो। क्यों? क्योंकि जनाब दिमागी तौर ते वो मुड़ के बच्चे हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है दिमाग ते बहुत ज्यादा, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो चिड़ जाते हैं। ते साडे कोल की है जनाब 75 सालां दियां बुढ़ियां नूं जिन्हां कोल दुआ लैण दी उम्र हुंदी है उन्हां नूं आण के ते खिलार दिंदे ने जनाब। बंदे अगे पिछे बंदे खड़े होंदे ने, वो अगे खड़ के ते भैंगियां अखियां नाल बयान दे रही हुंदी है, हमने तो एक आदमी को बुरा कहा है, हमने तो आसिम मुनीर को कहा है। आसिम मुनीर आर्मी थोड़ी है, आसिम मुनीर फौज थोड़ी है। वो जनाब एक जनानी जेदा गवर्नमेंट विच हथ भी कोई नहीं, सदर दी बीवी, फर्स्ट लेडी, उन्होंने गालां भी कोई नहीं कढ़ियां, उन्होंने पालिशिया भी नहीं किया, उन्होंने जनाब अली ज़हनी मरीज भी नहीं किया, उन्होंने कोई गंदियां गल्लां भी नहीं किया, उन्होंने गद्दार भी नहीं किया, उन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खुसरा किया गया है। वो बंदे ने आख्या है कि भाई ए पहले बंदा होंदी सी, ए हुण ऑपरेशन करा के ते जनानी बन गई है। इस गल उत्ते 10 बंदियां नूं 8 महीने कैद की सजा हो गई है। यूरोप ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਟੱਟੂ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੱਟੂ ਇਤਾਦ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ 10,000 ਬੰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾ ਹੋਣ। 10,000 25 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ 10,000 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ। हुकूमत भी इन्हां दी अपनी पख्तूनख्वा है, फिर भी 10,000 बंदे नहीं लिया सकते ते ना लिया सके ने जनाब। जिथे इनकलाब आंदा है, जिथे तब्दीली हुंदी है, यूट्यूब ते लिखो बांग्लादेश लिखो, नेपाल दी जेंजी लिखो, वेखो कि किन्ने लोग निकले ने लखां करोड़ां दे हिसाब ते। भाई 10,000 बंदे वो भी तुसीं आपों कह रहे हो कि 10,000 बंदा आ जाए, 10,000 बंदा आ जाए, मतलब है कि तुहानूं 10,000 दा यकीन भी नहीं। ते फिर भी साडे आर्मी वाले माशाअल्लाह जनाब वो आ के ते इन्हां उत्ते प्रेस कानफ्रेंसां कर रहे हुंदे ने इन्हां नूं होर वैल्यू देण वास्ते। तो भाई साडा हाफिज साहब बहुत ही चंगा है, बहुत ही चंगा आदमी है, मेरे वर्गा होवे ना उन्हां वेखे कि खान 73 साल दा या 75 साल दा जदों भी मुल्क दे खिलाफ कोई गल होवे ना ते जनाब एडा कोई लित्र जिद्दां दे पुलिस वाले रखदे ने तेल च भगोया होवे ना ए लगे जनाब पटक हो के ते चमड़ा नाल बाहर आवे, मजा ना आ जावे। फिर मजाल खान या खान दी पार्टी कोई गाल कढे फिर जिन्हां कोल 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं हुंदे। रहण दिओ जनाब, रहण दिओ यार, रहण दिओ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੂ ਤੇ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਦਾ ਬਾਜ਼। ਖਾਨਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖੰਭ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਪਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਥਾ
ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਕੁੱਕੜ ਫੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੁੱਕੜ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਡਿਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨ ਪੇਸ਼ਮਾਨ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਫਿਰ ਉੱਡਿਆ, ਪਰਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਨਾ ਦਾ ਬਾਜ਼, ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੱਟੂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਖੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੱਟੂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ने सुन ली आगे कर देती। साढ़े तो मजहब में चाहता है कि भाई एक बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे या आगे कर दे। इन्हां नूं पता है कि ये सारे झूठे ने। जनाब पाकिस्तान टट्टू इतिहाद दे एंकर्स नूं पता है कि ये सारे जाहिल ते झूठे ने, झूठ फैलाने च मास्टर ने। इन्हां ने अगे गल तस्दीक नहीं करनी होंदी ते लिहाजा उन्हां नूं दस देंदे ने। मैं हुण इत्थे बैठ के कहां कि जनाब हिंदुस्तान दी स्टॉक मार्केट जिहड़ी है वो 50,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੱਟੂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਣਾ, ਇਹ ਟੱਟੂਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫੈਲਾਣਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਪੁੱਟੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, उस टाइम ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਬਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਫੜਾਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਨਾਬ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ ਫੜਿਆ, ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਾਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਗੱਦਾਰ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਰਮੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ,
ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ ਦਬਾ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਟੋ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਕਲਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਢਕਣੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਾ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान में मेरा पुतला जलाया गया। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਰੂਹ ਘਸਾਣਾ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੱਟੂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜੀ हुई है, हाँ जी वो आदिल राजा, कि जनाब इसे मेजर रैंक के लोग भी जब ये मेजर था तो उस वक्त भी इसको पटवारी कहा करते थे। एक ही गल उन्हें फड़ी हुई, कोई भी गल दूजी नहीं। पटवारी आसम मुनीर, पटवारी आसम मुनीर, आसम मुनीर पटवारी, पैदाइशी पटवारी, मेजर, ये वो फलां 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 रैंक आर्मी दे विचों। फिर थोड़ी जी अंग्रेजी भी बोल रहा जनाब, कद लई कि भाई मैनूं अंग्रेजी आंदी है, मैं पाकिस्तान की फौज च सां, उसी फौज नूं बैठ के गल्लां कढ रहे। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਵਿਊ। ਟੱਟੂਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਬੁਲ ਮੇਂ ਗਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੋਤੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਖੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈ ਜੇ ਗਲੀ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨੇਫੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੇਖੋ। ਜਨਾਬ ਟੱਟੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ BBC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਢੇ ਦੀ ਡਾਢ ਤੇ ਲਿੱਸੇ ਦੀ ਗਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਟੱਟੂਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਉਰਫ ਗੁੰਬਾ ਲੋਹਾਰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਨਾ ਕੁਗੂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਤੇ ਆਦਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਲੂਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।